Hey guys, welcome back to another vlog. So today we have the all new Tata Harrier. So before moving on to the next one, if you haven't subscribed to my channel, please do consider subscribing. So I have borrowed this Tata Harrier from Tata Motors Aras car, which is here in Mandia. So if anyone's looking to buy a new Tata car, please do go visit them. So I have left a link in the description for their address and contact number. You can contact them from there. So now let's straight away open the bonnet of the car. The bonnet is pretty heavy considering this car has scored 5-star in crash test. So moving on to the engine specifications. So the MG Hector, MG Hector Plus and the Jeep Compass have the same exact engine which is provided by Fiat. So the car is powered by 2-liter Cryotech engine which produces 167 bhp and 350 Nm of torque. So on the face of it, the Tata Harrier has everything that an SUV buyer in India is looking for: imposing road presence, ample space and comfort, a diesel engine, and finally a much needed automatic transmission. So moving on to the headlight section, you do have the xenon lights for the low beam and the halogens for high beam, and even the fog lamps are halogens as well. So this model is built on Tata's new Omega Arc platform that's derived from Land Rover D8 platform. So moving on to the tire section, the new wheels look smarter than before. So it's wrapped up in 235/65 R 17-inch alloys. So these tires appear in same size but far more premium than the earlier set. Another crucial change are the redesigned door mirrors, which are now shorter in height and therefore don't create as much as blind spot as before. And lot of chrome treatments done on here and there. For example, you have the chrome treatment which mentions Harrier over there. So it kind of gives the floating design to the vehicle, which looks absolutely amazing. Moving on to the back, the fog lamps and the reflectors have been placed over there with the twin exhaust. So you can see the light design, lot of sharp design, and with a piano black finish, just like the Altros. So moving on to the back, you can see it's definitely bulky in design, and the Harrier name has been done placed over there, just like the front bonnet, and the camera placement has been done just below the the symbol. So moving on to the boot space, the boot space happens to be 425 liters, which is pretty much big. So you do have a secret compartment over there. So if you want to keep some secret things, you can keep over there. So the tire, the Stepney tire has been place has been done just below the vehicle, just like the Innova Krista and the Fortuner. So I think it's the steel rim, not an alloy. So moving on to the passenger side of the road, you do have the request sensor with a chrome treatment. So you can see the combination has been done with the black and brown. So a lot of soft plastics and soft leather have been used. So it's definitely luxurious. So the sound quality from the 9 JBL speaker is crisp, clear and punchy. Definitely awesome. And you have a lot of space in the door to keep some stuff. So moving on to the inside, so a lot of piano black finish and the wood design has been used inside to give the car the more luxury look. So the glove box is actually cooled and the illuminated, so it's having a lot of space inside with two compartments. So now let's get to the driver side. You do have the same design as the other side. You have the controls for the power windows and for the mirrors, electronic mirrors you can adjust, but you don't have the one touch up and down. That is a little bit disappointing. So the front seats are really comfortable. The driver seat gets 6-way electric adjust with a manual lumbar adjust. So now let's straight away get inside the vehicle. So the interiors is definitely stylish and richly finished dashboard. It uses lot of different materials for great effect. So on the right side of the steering wheel you have the start and stop button. So talking about the steering wheel, it uses hydraulic power steering. So on the left side of the steering wheel you have the controls for the volume, mode and lot of other stuff. So on the right side you have the controls for the cruise control. So talking about the wipers, Tata makes best wipers. Like, it cleans definitely very well. The water just sprays all over the windshield, so it can give a very good cleaning. So moving on to the back, you have the back wipers too. How can you miss that? So on the right side of the steering wheel you have the controls for the indicators and for the headlights, and you have the headlights leveler over there too, which makes things easier. So the top spec Tata Harrier gets a part digital instrumental cluster, which is definitely high screen resolution, and it houses a tachometer and MID as well. It's definitely very responsive. As you can see over there, the tachometer is very responsive. It doesn't feel like it's digital at all, and it does has a lot of basic functions such as range and distance to empty and average fuel efficiency, power and torque meter and everything.
So just like before, there are driving modes on offer, Eco, City and Sport, but the difference in performance between them isn't as apparent, especially under hard acceleration or heavy engine load. The outgoing Harrier had its max revs restricted in Eco and City compared to a slightly higher revving Sport mode, but in this version, however, that isn't the case. So moving on to the air conditioning unit, but the screen, you don't get the separate screen for it. You can see it in the infotainment system as well, just like other Tata cars. While middle spec Tata Harriers feature 7-inch touchscreen units, but the top spec XZ, which is this, has the larger 8.8-inch touchscreen based infotainment system. The latter is the smoothest unit I have seen in a Tata, but it's still not the slickest in business. So you do have the Android Auto and the Apple CarPlay. So what's cool is when you like switch for the reverse camera, it has the wide angle camera just like your phone. So you can see over there, there are three options such as the wide angle. See, it's so cool. Like you can, like if you can see, you can put down the option over there which is wide angle, and it's definitely cool. I mean, I have not seen in any car with which has the wide angle lens, but this car has it. So you can control the air conditioning in the screen as well or buttons. It's your choice. You can either use the screen or the buttons. So moving on to the gearbox, it's available with a 6-speed manual transmission and a 6-speed torque converter, which is automatic. It Tata calls it Tiptronic or something. So in the center you have the handbrakes placed. It's definitely very cool. It has been derived from the aircraft. So in the center you have some space with a 12-volt charger as well, and you have two cup holders to keep some stuff. So the USB and aux ports have been repositioned now for easier to access. So the you don't have the vanity mirrors in the sun blinds of the driver side, but you do have the vanity mirrors with the lights for the passenger side. So in the center you have the controls for the lights, those are LEDs, and you have the controls for the sunroof. The full length panoramic sunroof does well to lift the cabin's premium content by a few notches. There was a lot of people complaining, oh, Tata Harrier doesn't have the sunroof. Tata was like, here you go, we gave a big ass sunroof now. So the plush and spacious interiors remain largely unchanged, but the cabin welcomes you with a massive panoramic sunroof on the top spec vehicle, which elevates the premium feel by several notches. A smaller yet significant change is that the USB port for the car has been repositioned for the easiest access than before. So just like the criticism we had in the past for the sunroof, and all this aside, there is no other change to the interior, which remains comfortable place to be in. So moving on to the back of the vehicle, the door design is similar to the front, and the tweeters of JBL have been placed over there. So there is lots of room at the back, and rear seat is big on comfort too. There is lot of its room, and there is lot of thigh support. There is lot of headroom. So in terms of storage for small items, the Harrier comes across as well as throughout. There are large door pockets and shelves incorporated in the front door and the back door. So in the center you have the armrest too with the cup holders. So I was definitely confused. I thought Tata Harrier doesn't give the rear AC vents, but it has the AC vents placed over the pillar over there, just like the Safari. So now let's get behind the wheel and see how the Harrier drives. So driving the 2020 Harrier now. So on the face of it, the Tata Harrier has everything that an SUV buyer in India is looking for: imposing road presence. That's definitely for true. The road presence in this vehicle is really amazing. It's definitely a head turner with this color combination with red and black. So for this 2020 update, Tata engineers have done try to improve the Harrier's NVH, which means noise vibration harshness, which was one of the sore points of 2019 version. The engine mounts have been softened for better absorption of vibrations. Additional sound installation has been used, and injection timing for the BS6 has been recalibrated for more progressive combustion, thereby reducing the harsh diesel clatter. Tata has tuned this diesel engine rather well, I can say, and it is very drivable with the turbo lag being nicely contained. The additional 30 HP can be felt once the turbo spools up past 1800 rpm, after which there is noticeable step up in performance and strong surge of torque to the front wheel. So now with the addition of automatic gearbox, which has been sourced from the Hyundai, it's definitely a step up for the Harrier. So now let's do 0 to 100 acceleration and see how the car performs. Sport drive mode activated.
ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಕರ್ಟಸಿ ಬಂದು ಟಾಟಾ ಮೋಟರ್ಸ್ ಅರಸ್ ಕಾರ್ ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು. ನೀವೇನಾದರೂ ಮಂಡ್ಯ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಮತ್ತು ಟಾಟಾ ಕಾರ್ ಬೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಾರ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ನ ನೋಡಿ. ಸ್ಟಾಫ್ ಒಂದು ತುಂಬ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾನು ಲಿಂಕಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೀವು ಅಲ್ಲಿಂದ. ಸೊ ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬಾನೆಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಕಾರ್ಗೆ 5 ಸ್ಟಾರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಇನ್ಕ್ಯಾಪ್ ಕ್ರ್ಯಾಶ್ ಟೆಸ್ಟ್ಲಿ. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಂಗಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸೇಫ್ಟಿ ಇದೆ ಟಾಟಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸು. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಇಂಜಿನ್ ಹೆಸರು ಬಂದು ಕ್ರಯೋಟೆಕ್ 2 ಲೀಟರ್ ಇಂಜಿನ್ನು. ಇದು ಬಂದು 167 BHP ಮತ್ತು 350 Nm ಆಫ್ ಟಾರ್ಕನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಇದಷ್ಟು. ಸೊ ಈ ಕಾರು ಮತ್ತು ಜೀಪ್ ಕಂಪಾಸು, MG ಹೆಕ್ಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನ್ನು. ಫಿಯಟ್ನವರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರವ್ರ ಕಾರ್ಗಳಿಗೆ ಹಾಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಇಂಜಿನ್ನು, ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೇಮ್ ಇಂಜಿನ್ನು, ಸೇಮ್ ಕ್ರಯೋಟೆಕ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಕಂಪಾಸ್ ಅವ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಇಟ್ಕೊತಾರೆ, ಹೆಸರುಗಳು ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಮುಂದೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಲೋ ಬಿಮ್ಗೆ ಇದು ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಏನು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟರ್ ಹೆಡ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ಸು, ಜೆನಾನ್ ಲೈಟ್ಸು. ಹೈ ಬಿಮ್ಗೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಹಾಲೋಜನ್ ಲೈಟ್ಸು. ಸೊ ಟೈರ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಟೈರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ 17 ಇಂಚ್ ಅಲಾವಿಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ವಿತ್ 235, 65 R17 ಇಂಚ್ ಟೈರ್ ಜೊತೆ. ಸೊ ಮಿರರು ಹಳೆಯ ವೆಹಿಕಲ್ಗಿಂತ ಈ ಹೊಸ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಮಾಡ್ಯಾನೆ. ಸೊ ವಿಸಿಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಮತ್ತು ಡೋರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲು ನಿಮಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರೋ ಥರ ತುಂಬಾ ಕ್ರೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಹಿಂದೆಗಡೆ ಟೈರು ಸೇಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಟೈರ್ ಎಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೂ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗು ವಿತ್ ಕ್ರೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ. ಸೊ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಲ್ಕಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇದೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಶಾರ್ಪ್ ಡಿಸೈನ್ ತುಂಬ ಮಾಡ್ಯಾರೆ ವಿತ್ ಪಿಯಾನೋ ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಲೇಬೇಡಿ, ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಮತ್ತು ಜನ ತಿರುಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಯಾವುದಿದು ಕಾರು ಅಂತ ಆ ಥರ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಜಿಂಗು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟು ಸಿಂಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಡಿಕ್ಕಿ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೂಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ 425 ಲೀಟ್ರು ಸಾಕು, ಸಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ 60-40 ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ಟು ಬರುತ್ತೆ. ನೀವು ಒಂದು ಸೀಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಪೇಸು ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ನೀವು ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಡಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮಡಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಟೈರ್ ಎಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಟೈರ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದಿದ್ದು ವೆಹಿಕಲ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಈಗ ಇನೋವಾ ಕ್ರಿಸ್ಟಾ, ಫಾರ್ಚುನರ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಹೀಗೇ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೂ ಹಾಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ಕಿಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಸೊ ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ವಿತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ರೋಮ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು. ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಲಕ್ಸುರಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಈ ಲೆದರು, ನಪ್ಪ ಲೆದರ್ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಲಕ್ಸುರಿ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಡೋರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಖತ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಆರಾಮಾಗಿ ಒಂದು 2ರಿಂದ 3 ಬಾಟ್ಲು ಮಡಗ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು, ಬೇರೆ ಬಾಟ್ಲಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳಗಡೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರದ ಡಿಸೈನು ಮತ್ತು ಬ್ಲ್ಯಾಕು ಸಿಲ್ವರ್ ಟಚಿಂಗು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ಲೋ ಬಾಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 2 ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, 2 ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲೂ ಮಡಗ್ಬೋದು. ಮತ್ತು AC ಇದೆ ಒಳಗಡೆ ವಿತ್ ಲೈಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗ ಡ್ರೈವರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಡ್ರೈವರ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಸಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ 1 ಟಚ್ ಡೌನು ಮತ್ತು 1 ಟಚ್ ಅಪ್ ಅದೊಂದಿಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಟಾಟಾ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಡಿಸೈನು ನಿಮಗೆ ಆ ಕಡೆ ಡೋರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಡಿಸೈನು. ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಿರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಆಟೋ ಫೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಿರರ್ಸು, ಆ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಕಡೆ ಡೋರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ 6-ವೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸೀಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಡ್ರೈವರ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೀಟ್ನ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಸೊ ಒಳಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಜಿನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಟನ್ ಇದೆ ನೋಡ್ಬೋದಲ್ಲಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅದನ್ನು ಕ್ಲಚ್ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಬಟನ್ ನಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗು, ನಾರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರಾಲಿಕ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಸೊ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ನೀವು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಕಾಲ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿದೆ. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕ್ರೂಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಬಟನ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಈ ಟಾಟಾ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ವೈಪರ್ಗಳಂತೂ ಸಖತ್ತಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ನೀರು ಸ್ಪ್ಲಾಶ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆಗಡೆನೂ ಅಷ್ಟೇ ಸೇಮು. ಸೊ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ನ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಏನಪ್ಪ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಹೆಡ್ಲೈಟ್ಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇಂಡಿಕೇಟ್ರು ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಲೈಟು. ಮತ್ತು ಹೆಡ್ಲೈಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಈ ಕಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡೋಮೀಟರು ಮತ್ತು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಟ್ಯಾಕೋಮೀಟರ್ ಬಂದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೊಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ಸಖತ್ತಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಪವರು, ಟಾರ್ಕ್ ಮೀಟ್ರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪವರು, ಎಷ್ಟು ಟಾರ್ಕ್ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೈಲೇಜ್ ಸಿಗ್ತದೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು, ಇರೋ ಡೀಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೋಡ್ಗಳಿದೆ. ಸಿಟಿ ಮೋಡು, ಎಕೋ ಮೋಡು, ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡು, ರಫ್ ರೋಡ್ ಮೋಡು,
ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಆಫ್ ರೋಡ್ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ರಫ್ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಎಕೋ ಅಂತಂದರೆ ಮೈಲೇಜ್ ಪರ್ಪಸ್ಸು. ಸಿಟಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಸಿಟಿಲಿ ತುಂಬ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಟಿ ಹಾಕೊಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ ಏನಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ 140 BHP ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ವೆಹಿಕಲ್ಲು. ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡ್ಗೆ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ 170 BHP ಏನಿದೆ ಫುಲ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಎ ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಟಾಟಾ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲೇ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಿಮಗೆ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಹಜಾರ್ಡ್ ಲೈಟಿಂಗ್ಗೆ, ಫಾಗ್ ಲ್ಯಾಂಪು ಮತ್ತು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಡು ಮತ್ತು ಎಕೋ ಮೋಡ್ಗೆ ಬಟನ್ಗಳಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ 7 ಇಂಚ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಮಿಡ್ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ. ಟಾಪ್ ಎಂಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ವೇರಿಯಂಟ್ಗೆ 8.8 ಇಂಚು ಇನ್ಫೋಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ವಿತ್ ಆಪಲ್ ಕಾರ್ಪ್ಲೇ, ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆಟೋ, ಬ್ಲೂಟೂತು, ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ನಿಮಗೆ ಬ್ಲೂಟೂತು, ನೇವಿಗೇಷನ್ನು, ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆಗಡೆ ನೀವು ಕಾರ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ನಿಮಗೆ ಝೂಮ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲೂ ಹಾಗೇನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ವೈಡ್ ಆ್ಯಂಗಲು, ಝೂಮು, ನಾರ್ಮಲ್ಲು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾನು ನೋಡಿರೋದು ಈ ಥರ ಆಪ್ಷನ್ ಇರೋದು. ಬೇರೆ ಯಾವ ವೆಹಿಕಲ್ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ, ಇರಬಹುದು, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನೀವು AC ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ನಾನು ಬಟನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರು, ಮೋಡು ಎಲ್ಲನೂ ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದು 2 ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಒಂದು 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ಲು ಈಗಿರೋವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ರು. ಅದು ಹ್ಯುಂಡೈ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಇವರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬಂದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದು ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹಾಮ್ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ 12 ವೋಲ್ಟ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೀವೇನಾದ್ರು ಫೋನು ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಾಕ್ಸು ಮತ್ತು USB-ಗೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಸನ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ಸು ಡ್ರೈವರ್ ಸೈಡ್ಗೆ, ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಮಿರರು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಮಿರರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವಿತ್ ಲೈಟ್ಸು. ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಲೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಇದೆ, ನೀವು ಆನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಟಾಟಾ ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಈಗ LED ಲೈಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ಗೆ ಸನ್ ರೂಫ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಟಾಟಾದವರು ಈ ಮಾಡಲಿಗೆ ರೊಚ್ಚಿಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸನ್ ರೂಫ್ ಕೊಟ್ಟವ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಸನ್ ರೂಫ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲಕ್ಸುರಿನೆಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ಕೂರೋಕ್ಕೆ. ಲೈಕ್ ನೀವು ಒಳಗಡೆ ಮೇಲಿಂದ ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಳ್ಳೆ ಫೀಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ, ಅದಂತೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಸೊ ಈಗ ಹಿಂದೆಗಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಹಿಂದೆಗಡೆ ಡೋರ್ ಡಿಸೈನ್ ಬಂದು ಸೇಮ್ ಫ್ರಂಟ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು JBL ಟ್ವೀಟರ್ಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲು, ಕೆಲವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಈ ಕಾರಲ್ಲಿ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ಗಳಿದೆ. ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು, ವಾಟರ್ ಬಾಟ್ಲ್ ಇಡೋಕ್ಕೆ, ಛತ್ರಿ ಇಡೋಕ್ಕೆ, ಅಂಬ್ರೆಲಾ ಇಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜಾಗ ಇದೆ. ಸೊ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಮ್ರೆಸ್ಟು ವಿತ್ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸು. ಸೊ ಕಪ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನಾನು ಫಸ್ಟು ಈ ಕಾರ್ ಒಳಗೆ ಬಂದಾಗ AC ವೆಂಟ್ಸೇ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಆಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ AC ವೆಂಟ್ಸ್ ಬಂದು B ಪಿಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಇದು, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸಫಾರಿ. ಮತ್ತು ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಮ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಸ್ಪೇಸು. ಸೊ ತುಂಬ ಯುನೀಕ್ ಇದು. ಲೈಕ್ ನಿಮಗೆ XV500 ಏನೋ ಇದೆ, ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ಲು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ ಓಡಿಸೋಣ, ನೋಡೋಣ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಟಾಟಾ ಹ್ಯಾರಿಯರ್ 2020 ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇವಾಗ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ಹ್ಯಾರಿಯರಲ್ಲಿ ಬಂದು BS4ಗೆ 140 BHP ಇಂಜಿನ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಈಗ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಈ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 170 BHP ಪ್ಲಸ್ಸು ನಿಮಗೆ ಸನ್ ರೂಫ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದೊಂದು ಸನ್ ರೂಫ್ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಲಾವೆಲ್ಸು ಡೈಮಂಡ್ ಕಟ್ ಅಲಾವೆಲ್ಸ್ ಹಳೆ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ಅಲಾವೆಲ್ಸ್ ಒಂದು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಗೇರ್ ಬಾಕ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹಳೆ ವೇರಿಯಂಟಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ 6 ಸ್ಪೀಡ್ ಟಾರ್ಕ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ರು ಹ್ಯುಂಡೈ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ವೇರಿಯಂಟು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕಾರ್ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಪವರ್ಫುಲ್ಲು. ಎಕ್ಸೆಟ್ರ್ ಕೊಟ್ಟ ಅಂದರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ನಾರಿರ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಏನು ತಮಾಷೆನ ಸರ್, 170 BHP ಮತ್ತು 350 Nm ಟಾರ್ಕು ಏನು ತಮಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಫಾರ್ಚುನರ್ ಪವರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಮಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು. ರೋಡ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಂತೂ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ಸಕ್ಕತ್ತಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಬತಾಯಿರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗೆ ಬಂದುಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬಲ್ಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ದೊಡ್ಡ ಗಾಡಿ ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಸಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಸ್ಟಿಫ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಾಡಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ನೀವು ಟರ್ನೆಲ್ಲ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಈಗ 0 to 100 ಆಕ್ಸಲೇಷನ್ ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಕಾರು 100 ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. Sport drive mode activated. Hola. ದಯವಿಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದಂತೂ ಮರೀಲೇಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ.